Hi friends, how are you? Welcome back again. See, in previous videos we have discussed about spherical mirrors. Okay? So, దానికి ముందు I want to tell you all of the people those are watching my channel, please subscribe my channel and share it to your friend circle if you like the subject. Okay? Now already I promised you in before videos that I will be proving for mirror formula. Okay? So regarding the spherical mirrors, today in today's video we will be discussing about the proof. Okay? Proof for mirror formula. Proof for mirror formula. Okay? Now, very important. Most of you, as you know about the formula, mirror formula, that is 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. Okay? But we don't know how it has come. Okay? అది ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలియదు. So note down this one. I'll tell you how to prove it. See, this proof you can go for either by using concave mirror or convex mirror. So first I'll do with concave mirror, then I'll go with convex also. In both mirrors you can prove very clearly this formula, mirror formula. Okay, start chedama. That is the relation between focal length of the mirror, image distance and object distance. So right, and excellent. And now for proof of this one, what I'll do is very simple and just using by geometry. And please make a note, whatever mirror we are using, it is very small one, thin mirror. Okay na? So first I'll go with concave and I'll prove for concave mirror. First I'll take concave mirror and prove it, and if you want with convex also we can prove. Okay, so please draw the neat diagram of concave. So this is a concave mirror, you know, the outer part will be silvered. Okay, and this is the pole, and this is your imaginary line passing through the pole, which is called as principal axis. మనందరికీ తెలిసి ఇదేంటిది, ఇంతకుముందు మీరు నా వీడియోస్ చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ అవన్నీ. సో this is the imaginary axis, and because this is a concave mirror, the center will be here. This is the center, and of course I told in the beginning, images are measured from the pole of the mirror. So along the opposite to the incident line, this is the R, and this is the center focus, and this distance, of course, you know, focal length, again measured from the pole. So in sign conventions ఇవన్నీ మీకు చెప్పాను. But today's class only will discuss about proof అండి. చాలా మంది నాకు వీడియోస్లో దే ఆస్కింగ్, సార్ హౌ టు ప్రూవ్ 1 by F is equal to 1 by V అని అడిగారు చాలా మంది పాత వీడియోస్లో. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U అని ప్రూవ్ చేయమన్నారు. We have to prove now by using geometry, maths. So this is a concave mirror. Outer part is hatched, silvered. This is the radius of curvature, center, focal length. Okay, now what I'll do is I'll take some point object somewhere over here. O is a point object here. See, I'll write here, O is a point object, not extended object. Okay na? And also I'll give the distance from the pole as U. Okay, earlier in the beginning classes I told you the previous videos, distance are always measured from the pole. Note cheyandi, ఈ ప్రూఫ్ మీకు చాలా పనిచేస్తుంది. దోస్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఐఐటి క్లాసెస్, జేఈ ఎంట్రన్స్, వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ప్రూఫ్. ఓకేనా? సో పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, దీని ప్రాపర్టీస్ కూడా మీకు తెలుసు కదా. నౌ ఐ విల్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ లైట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద లైట్, incident light on the surface. Now how we will be taking, I told you before, always from the normal. Normal will be always passing from the center of the mirror. Okay, చెప్పాను కదా, because it is a solid surface. ఓకే, ఒక గోళం కదా, ఫర్ దట్ వన్. ఓకేనా? మిర్రర్స్ అంటే ఏంటి మీకు చెప్పాను కదా, ఇట్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాసెస్, సిల్వర్డ్ ఆన్ వన్ సైడ్. ప్లెయిన్గా ఉంటే ప్లెయిన్ మిర్రర్, సర్ఫేస్ ఇస్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిల్వరింగ్, ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్. సో నార్మల్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. చూసుకోండి, ఎప్పుడు కూడా నార్మల్ మీకు చెప్పాను, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ ప్లేస్, దిస్ ఇస్ ద నార్మల్. ఓకే, NM నార్మల్. ఓకేనా? డాటెడ్ లైన్లో చూపించాను. సో లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ విత్ ద నార్మల్ ఎట్ వాట్ యాంగిల్, థీటా. నా ఇన్సిడెంట్ అయిన వెంటనే దాని పని ఏంటి, రిఫ్లెక్షన్. ఓకేనా?
సో వెంటనే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది, ఈ విధంగా పాపం వెళ్ళిపోతుంది. ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ రే ఇక్కడెక్కడో మీట్ అవుతుంది. అది కూడా మీకు ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ చెప్పాను, మినిమం 2 లైట్ రేస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. మీకు స్టార్టింగ్ చెప్పాను, ఏదైనా ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మినిమం లైట్ రేస్ 2, ఓకేనా. మ్యాక్సిమం యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్. సో ఒకటి ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని, ఇంకోటి యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సెంటర్ అంటే ఏంటి, అలాంగ్ ద ఇన్సిడెంట్స్, నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్. ఎప్పుడైతే నార్మల్ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకుంటారో ఇట్ గోస్ బ్యాక్ అండ్ అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్. ఎలాగైతే వెళ్ళింది అలా వచ్చేస్తుంది పాపం. ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఈ లైటు వెళ్ళి తగిలింది సర్ఫేస్కి, బ్యాక్ వచ్చింది, ప్లస్ ఈ రివర్స్ వచ్చినవి ఇక్కడ రెండు కలిపి ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాన్. అర్థమవుతుంది మీకు? ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మినిమం 2 లైట్ రేస్ కావాలి. అది స్టార్టింగ్ నా వీడియోస్ చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది ఎలాగనేది. సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాను, ఒకటి సర్ఫేస్ టచ్ అయ్యి ఓకే ఇన్సిడెంట్ అయింది, ప్లస్ ఇక్కడ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ వ్యాలిడ్ అండి. ఇక చూడండి, ఇది థీటా ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది, ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ కూడా థీటా, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ నుంచి. ఎక్కడైనా వ్యాలిడ్ అండి లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, ఎనీ సర్ఫేసెస్, ఎనీ వే. సో ఇది థీటా కాబట్టి ఇది కూడా ఏవో పేర్లు పెడదామంటే ఇది ఓ, ఇది ఏ, తర్వాత ఏమో ఇది ఆల్రెడీ సి, ఇది బి పెడదాం పేరు బి, ఇది ఆల్రెడీ పి, ఓకేనా. తర్వాత మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, ఐ విల్ డ్రా బై పెర్పెండిక్యులర్ అండి ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దిస్ ఇస్ ఎ పెర్పెండిక్యులర్ అండ్ దిస్ వన్ ఐ నేమ్ ఇట్ యాజ్ పి డాష్. అదవుతుందా? ఏ నుంచి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేశానండి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ పి డాష్. అండ్ ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్, పి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అండి వెన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. అర్థమవుతుందా? మీకు చూపించడానికి ఎంత పెద్ద కర్వేచర్ చూపించాలి, అంత కర్వేచర్ కూడా నిజ జీవితంలో చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్, ఎంత పెద్ద చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ మిర్రర్స్, ఓకేనా. మీకు ఎక్స్పాన్షన్ అంటే డెరివేషన్ కోసం ఐ టేకెన్ ఏ బిగ్ కర్వ్, ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ వెన్ యూ డ్రా పెర్పెండిక్యులర్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్, అంటే పి డాష్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ మీటింగ్ పి అనమాట. అదవుతుందా? పి డాష్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ మీటింగ్ పి. ఇవి ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అండి, ఓకేనా. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతే ఇప్పుడు మనం ప్రూఫ్లోకి వెళ్దాం. ప్రూఫ్లో నోట్ చేయండి ప్లీజ్. అయిపోయిందా? ఎలా సార్? ఓ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్, పి డాష్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు పి బికాస్ వాట్ ఎవర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, అంత కర్వేచర్ ఉండదు మనకు, స్మాల్ కర్వేచర్ ఇది. సో వెన్ యూ డ్రాప్ ఎ పెర్పెండిక్యులర్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ నాట్ ఎట్ పి డాష్, పి. సో పి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి. లెట్ దట్ హైట్ బి హెచ్, లెట్ దిస్ హైట్ బి హెచ్ అండి. అర్థమైందా? అంటే ఏ పి డాష్, ఏ పి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అనుకోండి హైట్, ఓకేనా. హైట్ ఇది కన్స్ట్రక్షన్. మరి స్టార్ట్ చేద్దామా మరి? ఓకే అండి, ఇది చెప్పేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నౌ విల్ బి యూజింగ్ సమ్ మ్యాథ్స్ జామెట్రీ అండి టు ప్రూవ్ దిస్ వన్. ఒకసారి చూడండి, ట్రయాంగిల్, ట్రయాంగిల్ ఓఏ, ఓకేనా. ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం, ముందు యాంగిల్స్ కూడా చూపిద్దాం. లెట్ దిస్ వన్ బి ఆల్ఫా, ఓకేనా. లెట్ దిస్ బి బీటా, సెంటర్ నుంచి ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా. ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కదా ఇక్కడ, ఇది గామా అనుకుందాం. ఇవి కూడా ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్, ఎందుకంటే మనం ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం. సో లెట్ దిస్ యాంగిల్ బి ఆల్ఫా ఆబ్జెక్ట్ ఇది, తర్వాత నార్మల్ దగ్గరది బీటా. ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కదా ఆఫ్టర్ మీటింగ్ ద సర్ఫేస్, అండ్ బోత్ ద లైన్స్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళింది కూడా మీట్ అయింది అక్కడ, ఇక్కడ బి దగ్గర, ఓకేనా. బి దగ్గర మీట్ అయింది కదా. సో దట్ ఇమేజ్, దట్ యాంగిల్ ఈస్ ఆల్ఫా. ఇప్పుడు జామెట్రీ యూజ్ చేద్దాం. ట్రయాంగిల్ ఓఏబి, ఓఏసి ఫ్రమ్, చూడండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏసి, ఇది సి కదా సెంటర్. అకార్డింగ్ టు మ్యాథ్స్ జామెట్రీ, the sum of two interior angles is equal to exterior angle. So sum of two interior angles and alpha plus theta is equal to beta. Okay na? So alpha plus theta is equal to beta from geometry. From geometry. ఏంటది? Sum of two interior angles is equal to exterior angle. Equation 1. Okay na? Next ఇంకోటి. From triangle CAB, చాలా ఈజీ అండి డెరివేషన్. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ CAB, ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయండి. సమ్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ బీటా ప్లస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా.
బీటా ప్లస్ థీటా ఇజ్ ఈక్వల్ టు గామా, ఈక్వేషన్ 2. అయిపోయిందా? ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం థీటాని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి అప్పుడు థీటా ఎలిమినేట్ చేయాలంటే? చాలా సింపుల్. చూడండి, ఇక్కడ థీటా ఎలా రాయొచ్చు? ఈక్వేషన్ 1 యాకంటే థీటా ఆల్ఫా అంటే పట్టుకెళ్ళిపోండి, బీటా మైనస్ ఆల్ఫా అని రాయొచ్చు ఈ ఈక్వేషన్. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఈక్వేషన్ 2 థీటా ఎలా రాయొచ్చు? థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా మైనస్ బీటా అని రాయొచ్చు. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసాము, అయిపోయింది కదా ప్రూఫ్. ఓకేనా? సో బీటా మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా మైనస్ బీటా. ఓకేనా? లేదా ఈ బీటా ఇంటి పక్క తీసుకొచ్చాను, 2 బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ప్లస్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫాని కుడివైపు పట్టుకెళ్ళిపోయింది, అయిపోయింది కదా. నా ట్రిగ్నోమెట్రీ. ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ఓ ఏ పీ డాష్. మేక్ ఏ నోట్, పీ డాష్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు పీ ప్లీజ్, బికాస్ ద కర్వేచర్ ఇస్ అంత లేదు, ద కర్వేచర్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. ఆల్మోస్ట్ పీ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫాలోయింగ్ ఆన్ పీ అనమాట. సో ఈ రెండు ఒకటే, డెరివేషన్ పర్పస్ మనం కొంచెం అలా తీసుకున్నాం. సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏ పీ డాష్ వాట్ ఈస్ tan theta? Tan theta అంటే the tan alpha please. From trigonometry, what is tan alpha? Tan alpha is equal to opposite with the sign, opposite, upper axis పైన ఉంది. సో ఆపోజిట్ అంటే h by adjacent with the sign from the pole. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇది u మైనస్ u. అర్థమైందా? సైన్ కన్వెన్షన్స్ తీసుకోవాలి అక్కడ తీసుకున్నప్పుడు. ఇది tan alpha. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రండి. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ సిఏ మళ్ళీ పీ డాష్. ఇక్కడ దీంట్లోంచి వాట్ ఈస్ tan బీటా? tan బీటా మళ్ళీ ఆపోజిట్ అంటే ఏపీ డాష్, దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు పీ అనమాట. ఏపీ డాష్ అంటే ఓకే, ఆపోజిట్ అంటే మళ్ళీ హైట్ హెచ్ విత్ సైన్ బై ఎడ్జసెంట్, ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్. మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి? ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్, నెగిటివ్ ఆర్, సైన్ కన్వెన్షన్ మైనస్ ఆర్. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ట్రయాంగిల్ బిఏపీ డాష్. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ బిఏపీ డాష్ వాట్ ఈస్ tan గామా? అగైన్ ఆపోజిట్ ఏపీ డాష్ బై ఎడ్జసెంట్, మళ్ళీ ఫ్రమ్ ద పోల్ మిర్రర్ కన్వెన్షన్ సైన్, దట్ ఈస్ హెచ్ బై ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది కదా, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి మైనస్ వి. ఓకేనా? అయితే when the light rays are very nearer to the principal axis, when the light rays falling from the object బాగా దగ్గర నుంచి వెళ్ళింది అనుకోండి, దాన్ని పెరాక్సిల్ రేస్ అంటారు. మార్జినల్ అంటే దూరం నుంచి. when the rays are almost very nearer to the principal axis, alpha, beta, gamma are considered as very small angles. మీకు అర్థమైందా? when these light rays are very near, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్. సో యాంగిల్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అనమాట. సో ఆల్ఫా బీటా గామా ఆర్ కన్సిడర్డ్ as very small angles when they are paraxial rays nearer to the principal axis. Paraxial means nearer to the principal. అప్పుడు యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి? ఆల్ఫా ఎంత ఉండవు, ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట. అందుకే ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ కాబట్టి tan ఆల్ఫా కెన్ బి ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా, అలాగే tan బీటా కెన్ బి ఈక్వల్ టు బీటా, అలాగే tan గామా కెన్ బి ఈక్వల్ టు గామా. ఈక్వల్ చేసి ఏమవుతుంది? ఈక్వేషన్ ఇది చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ చెరిపి వచ్చాను నేను, ఇది చెరిపేస్తున్నాను, ప్లేస్ లేదు కదా. ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ పార్ట్. క్లియర్? రైట్ అండి, అయిపోయింది డెరివేషన్, వెరీ ఈజీ అండి. నా వాళ్ళు అప్లై హియర్. tan ఆల్ఫా అంటే ఎంత? హెచ్ బై మైనస్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. ఓకేనా? అలాగే ఇందాక ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, మర్చిపోయారు, దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. మీరు చేర్పిస్తాను, మళ్ళీ రాస్తాను మీకోసం. అలాగే బీటా, tan బీటా అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది? హెచ్ బై మైనస్ ఆర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా. అలాగే గామా ఎంత వచ్చింది? హెచ్ బై మైనస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా. ఇందాక మీకు జామెట్రీలోంచి ఒకటి ఈక్వేషన్ తీసాను, ఒకసారి మళ్ళీ మీకోసం మళ్ళీ చేస్తాను చూడండి. థీటా ప్లస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా అన్నాను కదా ఒకటి. దీంట్లో థీటా ఎంత? బీటా మైనస్ ఆల్ఫా రాసిన. అలా ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఈక్వేషను? థీటా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా. ఇందులో నుంచి ఎంత అవుతుంది? థీటా గామా మైనస్ బీటా. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమైంది బీటా మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా మైనస్ బీటా, లేదా
2 బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ప్లస్ ఆల్ఫా. దీన్ని వాడుకోవాలి. ఇక్కడ పెట్టండి 2 టైమ్స్ బీటా ఎక్కడ ఉందండి? 2 టైమ్స్ బీటా ఇదిగోండి. 2 టైమ్స్ బీటా అంటే హెచ్ బై మైనస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ప్లస్ ఆల్ఫా. ఇది ఆల్ఫా ప్లస్ గామా ఎలాగ రాసుకోవచ్చు. గామా ఎంత? హెచ్ బై మైనస్ వి ప్లస్ ఆల్ఫా హెచ్ బై మైనస్ యూ. మైనస్ కామన్ తీసేయండి చుట్టుపక్కల, అలాగే హెచ్ కూడా కామన్ తీసేయండి. ఏం మిగిలింది? 2 బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై వి ప్లస్ 1 బై యూ. బట్ వీ నో వాట్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్? 2 టైమ్స్ ఫోకల్ లెంత్. వాట్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్? చూడండి 2 టైమ్స్ సెంటర్ వచ్చింది కదా ఫోకల్ లెంత్. సో ఇక్కడ పెట్టండి 2 బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2f దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 బై వి ప్లస్ 1 బై యూ. 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఏం మిగిలింది? 1 బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై వి ప్లస్ 1 బై యూ. వచ్చిందా? దట్స్ ఆల్ అండి. సో దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, అలాగే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, అలాగే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండి. అర్థమైందా మీకు? సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ అండి. అర్థమవుతుంది కదా కానీ వెరీ ఈజీ డెరివేషన్ అండి. దిస్ ఈజ్ ద ప్రూఫ్ ఫర్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ బై యూజింగ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. అలాగే కాన్వెక్స్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, అర్థమైంది మీకు? ముందు ఇది నేర్చుకోండి, దాన్ని బట్టి కాన్వెక్స్ కూడా మీకు నేర్పిస్తాను. క్లియర్? మీకు అర్థమైంది కదా? సింపుల్గా కాన్కేవ్ మిర్రర్ తీసుకున్నాను, పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, డిస్టెన్స్ యూ అన్నాను, పోల్ నుంచి ఒక లైన్ పాస్ అయింది, సర్ఫేస్ మీట్ అయింది ఏ దగ్గర, అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. ఓకేనా? రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి పాస్ అయింది, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్ట్ అప్లై చేశాను, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కూడా యాంగిల్ రిఫ్లెక్షన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ థీటా. తర్వాత ఆల్ఫా బీటా గామా ఆర్ ద యాంగిల్స్ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ అండ్ ఇమేజ్, and then I've used geometry. And suppose the light rays are very paraxial, passing through the principal almost parallel, then the angles are considered as very small, alpha, beta, gamma, and tan alpha is equal to alpha, tan beta is equal to beta, tan gamma is equal to gamma. So by using trigonometry and geometry, finally we have derived 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Okay, na? Again we'll be meeting in the next video with another proof.